Now we are continuing with module 5. This is the last section of module 5. We are looking at partitioning methods in clustering. Now you remember that in the previous session I had told you that partitioning methods, it uses distance measures to calculate the dissimilarity, and the clusters that are formed are normally spherical shapes. That means circular shapes are formed as clusters. Now basically this has got some problems that we will look at later. Right now we are beginning with the simplest partitioning method, k-means algorithm. In the k-means algorithm, to begin with, we have as input what is k. So k is simply the number of clusters that the algorithm is supposed to output. So if I say that I have got a set of data and I want minimum 5 clusters, then k will be 5. Or I can say minimum 3 clusters, the k will be 3. And the output will be dependent on what is the input k. Only that many clusters will be given. And then as input, of course, we need to give the data points. That is x1 to xn. That is the number of data points. Now to begin, what we are doing over here is that we already know that we need k clusters. So randomly centroids will be picked from the data. So normally what they will do is, we have x1 to xn, the range of this data will be found out, and any k values from the range of that data will be picked at random locations to be the initial centroid. After that, the process starts. We are going to repeat this process until there is no change in the centroids of the different clusters. So first what we do is, for once this C1 to Ck is selected, each point in the data set is going to be the distance from xi to the centroid will be found, and whichever point is closest to whichever centroid. So if there are 2 centroids and there are 10 points, each point will be checked, the distance between C1 and C2 will be checked, and whichever centroid it is closest to, that is the cluster to which it will be assigned. This is done for all of the points. Once that is done, the mean of all the points in a particular cluster will be taken, whether that point is available in our data set or not. That will be the next centroid. So for each cluster, j is equal to 1 to k, new centroid is equal to mean of all the points, which is calculated by this. You know how mean is calculated, so you don't really need this equation, but that's the equation. Assigned, once the mean is found out, that new centroid is assigned as the centroid of that particular cluster. These two steps continue repeatedly till there is no change in the centroids of the cluster. Once that is done, none of the cluster assignments change. When none of the points are assigned differently to a cluster, then we stop, and that is the final cluster. Now let's look at an example. This is what we have got as an example. This is the initial clustering. So in your PPT, you will be able to see there is a plus sign over here in each of this. In this, we cannot see the plus sign, but there will be a plus sign over here. That is the initial centroid. And according to that initial centroid, the clusters were in this shape. The initial clusters were in this shape. Once that is done, all these points mean will be found out. The x mean and the y mean will be found out. And here you can see the new centroid. In this case, the centroid has changed from this point to somewhere over here. And in this case, it has changed from this point to top. And then when the reclustering is done, you can see the small dotted points. That is the new clusters that have been formed. So the cluster has totally changed when the centers changed. After that, in this new cluster, whichever points are there, those points are the mean is found out, and that will be the new cluster. Again, over here there isn't much of a difference. Here this was our previous centroid. Here we have the previous centroid. Here also we have got a centroid, and that is also not very much changed. Similarly over here, slightly down, but it has not changed much. Okay, so now again the distance from these new centroids is found out, and we have got the different clustering, not very different from the previous clustering, but slightly. See, this point was earlier in this
cluster. Now this point is in this cluster. Okay. Now you have got the final clustering. You can see that if you find out, this is each of the centers are almost, the centroids are almost in the center of the points. So we can see that now this is our final clustering. Okay, now let's look at an example. Supposing that I have got 4 points, 1, 1, 1, 1.5, 2, 2.5, 2, 1. These 4 points are cluster using K-means algorithm. K is given as 2 and the range of the values, as you can see, is from 1 to 2.5. So, randomite C1 in a centroid in value 0.5, 0.5, C2 in 1.5, 1.25 item fix randomly. These two values are taken randomly. In see, you can see this is scatter plot. This point x1 is 1, 1, x2 is 1, 1.5, x3 is 2, 1, 2.5, x4 is 2, 1. So this is how it is. Okay. Now we have got the centroid 0.5, 0.5 ആണ് ഒരു സെൻട്രോയിഡ്. അപ്പോൾ ഒരു centroidനെ ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങാണ്ടാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ C1. അതുപോലെ അടുത്ത സെൻട്രോയിഡ് C2 എന്ന് പറയുന്നത് 1.5ഉം 1.25ഉം ഇവിടെയാണ് അടുത്ത ഒരു സെൻട്രോയിഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് C2. ഇവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങി നമ്മൾ 1 by 1 ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്ത് നോക്കും. അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഐ എം നോട്ട് ഡൂയിങ് ഓൾ ദ കാൽക്കുലേഷൻസ്. നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക ബാക്കി. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, whenever distance measure is not mentioned, you should use Euclidean distance. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് C1നെ എടുത്തു. C1 is 0.5 and 0.5. The first point x1 is 1,1. So the first point x1 is equal to 1,1. ഈ പോയിന്റും ഈ സെൻട്രോയിഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എൻ എക്സ് ആൻഡ് എ വൈ, യു മസ്റ്റ് ഡു ദിസ് മൈനസ് ദിസ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദിസ് minus this the whole square and adinte result in the square root. So ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ distance of x1 c1 is equal to square root of x1 minus c1 the whole square. So ഇവിടെ x ന്റെ terms നെ x1 minus c1. So 1 minus 0.5 the whole square plus y യുടെ terms 1 minus 0.5 the whole square. So that will be equal to square root of 0.25 into 0.25, which is equal to root of 0.5, which is equal to 0.707. We have got that point x1 is 7.707 away from centroid 1. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ centroid 2ന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. centroid 2 എന്ന് പറയുന്നത് 1.5ഉം 1.25ഉം 1.5, 1.25. Again, what we are doing is, we have got x1 is equal to 1,1. So നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 1 minus 1.5 the whole squared plus 1 minus 1.25 the whole square. But we will get 0.25 plus 0.0625 in the square root. That is equal to square root of 0.3125, which is equal to 0.559. So we find that 1, 1 is closer to the second centroid than the first centroid. Okay. So 1, 1 നെ ഇപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1, 1 നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതേപോലെ തന്നെ വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂസ്. നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നിന്ന് ഐ തിങ്ക് സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ദൂരോട്ട് പോകും. ഈ സെൻട്രോയിഡ് ദൂരോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രോയിഡ് ദൂരോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പം പിന്നെ ഈ സെൻട്രോയിഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അടുത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇത് ഓരോ പോയിന്റിനെയും എടുക്കണം. നോർമലി ഈ C1 C2 ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിയുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂസ്. ഇനി മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ 4 പോയിന്റാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം. 1,1, 1,1.5 ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 2.5, 2,1 ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. എക്സിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. 2 + 2 + 1 + 1 ദാറ്റ് ഇസ് 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8. 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 ആണ് എക്സിൻ്റെ മീൻ. അതുപോലെ തന്നെ വൈയുടെ മീൻ ഇസ് 1, 2, 3, 4, 5, 6. Again 6 divided by 8. So that will be the
മീൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലസ്റ്റർ. അതായിരിക്കും സെൻട്രോയിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ വി കീപ് ഡൂയിങ് ടിൽ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സെൻട്രോയിഡ്. ആ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് 4 പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻട്രോയിഡ് C1. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.707, 1.118, 2.5, 1.581 ഇത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആ 4 പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻട്രോയിഡ് 2. അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.559, 0.559, 1.3, 0.559. ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ X1 ബിലോങ്സ് ടു ഇതല്ലേ കുറവ്. സോ C2 ക്ലസ്റ്ററിലാണ് X1 വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ X2 നോക്കുവാണെങ്കിലും C2, കാരണം ദിസ് ഇസ് 1.118 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 0.559. സോ അതും C2 ക്ലസ്റ്ററിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് 2.5ഉം ഇത് 1.3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതും C2 ക്ലസ്റ്ററിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് 1.5ഉം ഇത് 0.559 ആണ്. അപ്പം 4 പോയിൻറ്റും C2യിലേക്കാണ് ആദ്യം ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് 2 ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് C1 ക്ലസ്റ്റർ ഇസ് എംപ്റ്റി. സെൻട്രോയിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ എംപ്റ്റി ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 4 പോയിൻറ്റും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലസ്റ്ററിങ്, ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലസ്റ്ററിങ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 4 പോയിൻറ്റിൻ്റെ മീനും ഇതിനും മീനൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ സെൻട്രോയിഡ് മാറുന്നില്ല. 0.5 തന്നെ സെൻട്രോയിഡ് 1 ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ സെൻട്രോയിഡ് 2ൻ്റെ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കും. മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ദിസ് ഇസ് 1, എക്സിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ 6 ഔട്ട് ഓഫ് 4 ആൻഡ് വൈയുടെ എല്ലാം കൂടെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കും 6 ഔട്ട് ഓഫ് 4. സോ ദ ന്യൂ സെൻട്രോയിഡ് ഫോർ C2 ഇസ് 1.5, 1.5. ഇപ്പം നമുക്ക് 2 പുതിയ സെൻട്രോയിഡ് കിട്ടി. ഒന്ന് പഴയ സെൻട്രോയിഡ് 0.5 ബിക്കോസ് ദർ വർ നോ എലമെന്റ്സ് ദെയർ, ആൻഡ് ന്യൂ സെൻട്രോയിഡ് 1.5, 1.5. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ 2 സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്നും ഈ 4 പോയിന്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ന്യൂ സ്റ്റെപ്പ്. 4 പോയിന്റിന്റെയും 0.5 ഇതിന് മാറ്റമില്ല. ഇതും സെയിം ആണ്, കാരണം നമ്മുടെ ആ സെൻട്രോയിഡ് മാറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് സെയിം തന്നെ. പക്ഷെ സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി സീ ദാറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം X1 ഇസ് 0.707. അപ്പം ഇതും ഈക്വലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ X1നെ C1ലേക്ക് ഇട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 3 പോയിന്റിനും ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറവാണ്. ബാക്കി എല്ലാ 3 പോയിന്റും C2യിലേക്കാണ് കുറവ്, C1നെക്കാട്ടും. സോ നൗ അവർ ന്യൂ ക്ലസ്റ്റർ ഇസ് C1 ക്ലസ്റ്ററിൽ 1 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് X1, ആൻഡ് C2 ക്ലസ്റ്ററിൽ X2ഉം X3ഉം X4ഉം ഉണ്ട്. ഇനി മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇതിന് ഒറ്റ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ സെൻട്രോയിഡ് 0.5 നിന്നും മാറി 1 ആയി. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് 3 പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് 5 ഔട്ട് ഓഫ് 3 ആണ് അതിൻ്റെ. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ സെൻട്രോയിഡ് വാല്യൂസ് 1.6, 1.6. ഇനി ഈ 2 സെൻട്രോയിഡ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ്. അപ്പം ഇനി ഇവിടെ വി ഹാവ് ഗോട്ട് X1 C1ൽ നിന്നും ഉള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രോയിഡ് മാറിയത് കാരണം 1 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ പോയിന്റും 1 തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് 0 ആണ്. അതുപോലെ X2ൽ 0.5, X3ൽ 1.8, X4ൽ 1. അതുപോലെ C2ൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇത് 0.8, 0.6, 0.98, 0.72. ഇതിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ X1ഉം X2ഉം C1ലേക്ക് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, X3ഉം X4ഉം C2യിലേക്കാണ് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നൗ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ന്യൂ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. got the new clusters X1, X2 and X3, X4. ഈ 2 പോയിന്റിന്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ 2 പോയിന്റിന്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിക്കും പുതിയ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടും, ക്ലസ്റ്റർ സെൻട്രോയിഡ്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ക്ലസ്റ്റർ സെൻട്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് 1.25ഉം ഇത് 1.75ഉം. ഇനി ഈ 2 പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം ഇത് ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ 4 പോയിന്റിൻ്റെയും C1, C2, C1 കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ C1 കൊണ്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ആദ്യത്തെ 2 പോയിന്റിനും 0.25ഉം അടുത്ത 2 പോയിന്റും 1.6ഉം 1.03ഉമാണ്. ഇതിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും X1ഉം X2ഉം ക്ലസ്റ്റർ 1ലേക്കും X2ഉം X3ഉം ക്ലസ്റ്റർ 2യിലേക്കുമാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പോയിന്റ്സ് ഹാവ് നോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് ക്ലസ്റ്റർ. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വാല്യൂ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ അവർ ഫൈനൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആർ
x1, x2 cluster 1 and x3, x4 cluster 2. And the centroids, ഏത് സെൻട്രോയിഡ്സ് ആണോ നമ്മൾ ഫൈനലി ഇവിടെ എത്തിച്ചത് വിതൗട്ട് എനി ചേഞ്ച്, കണ്ടു ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലും ചേഞ്ച് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ദ സെൻട്രോയിഡ്സ് ആർ 1, 1.25 ആൻഡ് 2, 1.75. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കെ മിഡോയിഡാണ്. ഈ കെ മീൻസിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, നോയ്സും ഔട്ട്ലയേഴ്സിനും അത് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 25 ആൻഡ് കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 ആണ്. 2 ക്ലസ്റ്ററാണ് നമുക്കിതിനെ ആക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കെ മീൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചുമ്മാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ കണ്ണിന് ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇത് 2 ക്ലസ്റ്റർ അല്ല, ഇത് 3 ക്ലസ്റ്ററാണ്. കാരണം 1, 2, 3 അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സാണ്. 8, 9, 10 അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സാണ്. 25 എന്ന് പറയുന്ന ഈ 2 ക്ലസ്റ്ററിനും ഇച്ചിരി ദൂരെ മാറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഐയിൽ. ബട്ട് ഇഫ് വി ഗിവ് കെ ആസ് 2 ഫോർ കെ മീൻസ് അൽഗോരിതം, ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഈ മീനും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവസാനത്തെ ക്ലസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ വന്ന് അവസാനിക്കും. ഇവിടെ 8 വരും. ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൽ 1, 2, 3, 8 വരും. അടുത്ത ക്ലസ്റ്ററിൽ 9, 10, 25 എന്ന് വരും. ഇതിൻ്റെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മീൻ ഏകദേശം 14 എന്ന് പറയുന്ന 14 പോയിന്റ് സംതിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മീൻ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മീൻ പിന്നെയും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സോ ഫാർ അവേ ഫ്രം ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ്. ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് 14. ദ മീൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ഫാർ അവേ ഫ്രം 9 and 10 and 25. ഈ 3 നമ്പറിനെക്കാട്ടിലും ദൂരെ മാറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് 14 പോയിന്റ് സംതിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ് ദാറ്റ് ദ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് റിസൾട്ട് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഔട്ട്ലയർ. അതുകൊണ്ട് മീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം, മീൻ വാല്യൂസ് സെൻട്രോയിഡ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കെ മിഡോയിഡ് അൽഗോരിതം യൂസസ് വൺ ഓഫ് ദി ഓബ്ജക്ട്സ് ഇൻ ദ ക്ലസ്റ്റർ വാല്യൂസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ചുമ്മാ ഒരു മീൻ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാൻഡം വാല്യൂ എടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ 7 എലമെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 7 എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ടോട്ടൽ എറർ കംപ്ലീറ്റ്ലി കറക്റ്റ് ആണെന്നല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ഔട്ട്ലയേഴ്സ്. ടോട്ടൽ എറർ കുറഞ്ഞിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് കെ മിഡോയിഡ് അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഔട്ട്ലയേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെ മിഡോയിഡ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കെ മിഡോയിഡ് അൽഗോരിതത്തിൽ ഇനീഷ്യൽ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രോയിഡ് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ K2 ആണെങ്കിൽ 2 റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓബ്ജക്ട്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ സെറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഓബ്ജക്ട്സ് തന്നെയാണ് സെൻട്രോയിഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിഡോയിഡ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും ക്ലോസർ ഓബ്ജക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ഫൈൻഡിങ് മീൻ. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 10 ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഓരോ ഓബ്ജക്ട്സിനെയും മാറി മാറി സെൻട്രോയിഡ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും, പഴയ സെൻട്രോയിഡിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ റിസൾട്ട് ആണോ ഈ പുതിയ സെൻട്രോയിഡ് തരുന്നത്. നൗ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദി principle of minimizing the sum of dissimilarities between each object P and the corresponding representative object. That is, dissimilarity എങ്ങനെയാണോ ടോട്ടൽ ഡിസിമിലാരിറ്റി കുറയുന്നത് അതേ ബേസ് ചെയ്താണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഓരോ കെ വാല്യൂസിന് മാറി മാറി കൊടുത്ത് നോക്കും, ഈ എറർ കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ എറർ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏത് പോയിന്റിലാണോ അതിനെ ആയിരിക്കും, ആ പോയിന്റുകളെ ആയിരിക്കും ഓബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് റീ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് കെ മിഡോയിഡ് അൽഗോരിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് റീ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി മിഡോയിഡ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രീഡി അൽഗോരിതം. അപ്പോൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന സീഡ്സ് ആർബിട്രറി ചോയ്സ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓബ്ജക്ട്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓബ്ജക്ട്സിനെ ആ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും എറർ എന്തോ ആണ്. ആ എറർ വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനാണോ അതിനെ ആയിരിക്കും അടുത്ത സെൻട്രോയിഡ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഐട്രേറ്റീവ്ലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ടിൽ ദ റിസൾട്ടിങ് ക്ലസ്റ്ററിങ് കനോട്ട് ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ്.
എന്നുവെച്ചാൽ ഏത് സെൻട്രോയിഡ് മാറ്റി വെച്ചാലും അന്നേരം കിട്ടിയ എററിനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞൊരു എറർ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതുവരെ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ആൻ അൽഗോറിതം. സേ ദാറ്റ് നമ്മുടെ OJ ആണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ എന്ന് വിചാരിക്കാം. O റാൻഡം ആണ് നമ്മൾ പുതിയ സെൻട്രോയിഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. OI നേരത്തെ ഒരു സെൻട്രോയിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യത്തെ ക്ലസ്റ്ററിങ്ങിൽ Pയും OJയും കൂടെയാണ് ശരിക്കും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നത്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സിനെയും മാറി മാറി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് P is closer to OI than to OJ. അപ്പം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹാവിങ് OJ, Pനെ OJയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം Pനെ OIയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ സേ ദാറ്റ് P ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ O റാൻഡത്തിലേക്കായിരിക്കും Pനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ സേ ദാറ്റ് P ഇവിടെയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ, നേരത്തെ തന്നെ അത് OIയിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ P ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. അതായത് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ കിടന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ഈ O റാൻഡം ഇല്ലായിരുന്നു, OJ ഇച്ചിരി കൂടെ ദൂരെ കിടക്കുന്നതെന്നും വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ O റാൻഡം ഇല്ലായിരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ജെയിനാണ് Pനെ അസൈൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ വെൻ വി ഹാവ് സെലക്ടിങ് ദ ന്യൂ object O random, P is not close to OJ, it is close OI, it is close to O random. അങ്ങനെ അതിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിനെ സെൻട്രോയിഡ് ആക്കും. P will be clustered over here. അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിനെയും ആദ്യത്തെ K സെൻട്രോയിഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തും ഓരോ ഓബ്ജക്ട്സിനെ മാറ്റി കൊടുക്കും സെൻട്രോയിഡ് ആയിട്ട്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാ പോയിന്റിനെയും റീഅസൈൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിൻ്റെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് K മിഡോയിഡ് സെൻട്രോയിഡ്, K മിഡോയിഡ് അൽഗോറിതം എന്ന് പറയും. ദിസ് ഇസ് ലെസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ഔട്ട്ലയേഴ്സ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ 2 ക്ലസ്റ്റർ ആക്കി നിർത്തത്തില്ല. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലസ്റ്ററിങ് ഇച്ചിരി കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ K മിഡോയിഡ് അൽഗോറിതം. പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്, ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ, ഇൻസ്റ്റെഡ് എററാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിനെയും മാറി മാറി നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും ഓബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഓബ്ജക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സെൻട്രോയിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് അവർ ലെസൺ. നൗ ഫോർ ഹോംവർക്ക് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ, ഇത് അൽഗോറിതം തന്നെയാണ്, നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇത് K മിഡോയിഡ് അൽഗോറിതം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് K ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും, ഡേറ്റാ സെറ്റിനെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും. വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് K ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. ആദ്യം ആർബിട്രലി ചൂസ് K ഓബ്ജക്ട്സ് ഇൻ D ആസ് ഇനീഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അസൈൻ ഈച്ച് റിമൈനിങ് ഓബ്ജക്ട് ടു ദ ക്ലസ്റ്റർ വിത്ത് ദ നിയറസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓബ്ജക്ട്. റാൻഡംലി സെലക്ട് നോൺ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓബ്ജക്ട്. ഇത് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോൺ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓബ്ജക്ട് റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് S ഓഫ് സ്വാപ്പിംഗ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓബ്ജക്ട് OJ ആൻഡ് O റാൻഡം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ആ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന OJയും O റാൻഡമും കൂടെ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും. ഈ കോസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 0 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ that is negative value ആണ്, that the cost is less than what is it was for OJ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 നമ്പറിനെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാപ്പ് ചെയ്യണ്ട. അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ഓബ്ജക്ട്സിനെയും മാറി മാറി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സെൻട്രോയിഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അണ്ടിൽ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്. ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് K മീൻസ് അൽഗോറിതത്തിലും K മിഡോയിഡ് അൽഗോറിതത്തിലും നിങ്ങളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനീഷ്യൽ സെൻട്രോയിഡ് നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. A1ഉം A5ഉം ആണ് ഇനീഷ്യൽ സെൻട്രോയിഡ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ A1ഉം A5ഉം ഇനീഷ്യൽ സെൻട്രോയിഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് K മീൻസും K മിഡോയിഡ് അൽഗോറിതവും ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വിത്ത് ദിസ് വി ആർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ 5.